समस्त भक्तिपूर्ण नमस्कार। सुंदर सुजोग निमंते मु प्रभु को धन्यवाद दिए। वर्तमान आम ईश्वर वाक्य एक गुरुत्वपूर्ण विषय उपर आम आलोकपात करने को जिबा, जहाँ प्रैक्टिकली समस्ते प्राय से ही विषय रे आउजी पड़ती। परीक्षा प्रलोभन शिकारी हुए तो जीवनटी गोटे भिन्न दिगरे गति करि थाए। आमे भाभी थाउ केमिति भल हेबा, प्रतिष्ठित हेबा, भलरे जीवन यापन करिबा, समस्तଙ୍କ आशा आउ स्वप्न। किंतु अनेक समय गोटे गोटे भूल डिसीजन नेबा द्वारा जीवनर गतिपथ संपूर्ण रूपे बदली जाई थाए। धनी हेबा रो लालसा, धन पाइबा रो आशा। धन पाइबा हुए तो भूल कथा नुह, कौन सी प्रकार भूल विषय ताहा नुह, कि धन पछरे मन रखी जेकोसी उपाय रे धन पाइबार गोटे प्रयास करिबा संपूर्ण रूपे भूल। आमे प्रभु विश्वासी जेतेक प्रभुंक उपरे आमरी संपूर्ण विश्वास भरोसा रखी आमे कार्य करिबा, परिश्रम करिबा, वाणिज्य व्यवसाय मध्य करिबा। प्रभु जाहाकू जो अवस्था रखिछंती, जो वृत्ति देइछंती, विश्वस्त भावरे आलस्य परायण न होई आमे करिबा दरकार। आ धन पाइबा बा संचय करिबा ताहा भूल कथा नुह। गोटे लक्ष्य रखी तद अनुसार जीवा, प्रभु को भय करी बढ़िबा, तहरे किछि भूल जमा नुह। किंतु जेकोसी मार्गरे मु केमिति धन पाई परिबे, से चिंता होछि भूल। ए मन धन द्वारा जेतेबेले परिचालित हो जाए, धन पाइबार आशारे बंधा हो जाए जेतेबेले ए मन, सेतेबेले निश्चित भावे बहुत बड़ विभ्रांतिकर विषय आमे देखिबा को पारि थाउ। धन पाइबा पई आमे जत्पर नास्ति चेष्टा करू, जेकोसी विषय जेकोसी माध्यम रे मु केमिति धन पाए। आमे प्रथम विषय जे प्रभु को भय करी, प्रभु को ऊपर निर्भर करी, आलस्य परायण न होई निज कार्य वृत्ति कर्म करी आगे जाई आउ तहेरु जहा पाऊ तार दशमांश बा भल आउ अग्रिम दान प्रभु को आमे बाहर करी प्रभु को कार्य पाई, प्रभु को गौरव निमंते आमे ताहा मंडली को आनिबा दरकार श्रृंखलित भावरे। किंतु अनेक समय से श्रृंखला आम पाखरे न थाए। कार्य व्यस्तता मध्य आमे रही जाई थाउ। आमे प्रभु को बाहर करी ईश्वर प्रिय मनोभावना ठारू बहुत दूरे रही ए जगत पछरे, धन पछरे, धन पाइबार आशा को जमाट बांधी आमे डुबी जाई थाउ, हजि जाई थाउ। केमिति आमे अति शीघ्र ओवरनाइट धन्य होई परिबा, केमिति लूट करिबा, ठकिबा, प्रतारणा करिबा, केमिति आमे काहाकू का ठारू हड़प करि नै जिबा, आ केउ सूत्र रे केमिति भाबे कले आमे बढ़िबा, अनेक जागतिक सूत्रपात आमे करि थाउ धन संचय करिबा पई। किंतु ताहा कौनसी प्रकार आशीर्वाद विषय होई परिबो नाही। प्रभु विश्वासी आमे माने प्रभु को ऊपर आमे निर्भर करिबा, आ प्रभु जानती आमको से कौन देबे, केते देबे, आ जदि आमे तांको लक्ष्य करी तांको पथरे जिबा से संभाळिबे। आ सत मार्गरे उपार्जन करिबा ता प्रभु चाहती। असत मार्गरे अन्याय भावरे धन अर्जन करिबा ताहा आम पई, आम परिवार पई, संतान संतति मानक पई आशीर्वाद विषय होई पारि न थाए। आमे बाइबल मध्यरु आ गोटे विशेष घटना को लक्ष्य करबा को जिबा, किंतु ता पूर्वरु आमे देखिबा जे आमर आउ चिंताधारा सबू कौन रही थाए। अनेक समय आमे वाणिज्य व्यवसाय जहा करू थाउ, आमे केमिति आउ ठक नक करी बढ़ी पारिबा
ଭାବି ଥାଉ ତାହା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ନ ଠକିଲେ ଆମେ କେମିତି ଲାଭ ପାଇପାରିବା, ତାହା ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆମେ ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗରେ ଯେକୌଣସି ବାବଦରେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପାଇଁ ଠକିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପଛରେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଲେ ଆମେ ପାଉ, ସେ ଯଦି ନ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ପାଇନଥାଉ। ତାହା ବିବ୍ଲିକାଲ ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଧାରଣ କରିପାରିନଥାଉ। ଆମେ ଭାବୁ ଲଟଲମ୍ପଟ କରି ଚମ୍ପଟ ମାରି କେମିତି ଆଉ କାହା ଉପରେ ଝାମ୍ପିବା ଆଉ କେମିତି ଆମେ ରାମ୍ପି ଆଣିବା, ସେହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବନା, ସେହି ପ୍ରକାର ଦୌଡ଼। ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହୁଏତ ଦୋକାନ ଖୋଲୁ, ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟରେ ମାତାଲ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟ ଆମର ରହିନଥାଏ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାର ବାଇବେଲ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ସମୟକୁ ଆମେ ହେଳା କରିଥାଉ। ଆମେ କେମିତି ଭାବେ ବଢ଼ିବା ଧନରେ ସେ ଦୌଡ଼ରେ ଆମେ ଚାଲିଥାଉ। ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଦାତା ସେ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଦେଲେ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ସେ ଯଦି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ ବୃତ୍ତି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ କରୁ, ଆଉ ଧନ ପାଇବାର ଆଶା ରଖିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ। ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଲୋଟଙ୍କ କଥା, ତାହା ମନକୁ ଆସେ। ଲୋଟ ଜଣେ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପୁତୁରା ସେ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଲୋଟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଶ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଲୋଟଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା? କେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଧନର ଲାଳସା ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାରୀ ହୋଇ ଧନ ପଛରେ ତାର ମନ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରମାଦ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପୃଥକ ହୋଇ ସୋଦମ ହମରା ଆଡ଼େ ସେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ ତାହା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ନଗରୀ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କେମିତି ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଧନବାନ ହୋଇଯିବି। ଆଉ ହୁଏତ ଭାବନା ଏହା ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେମିତି ବଢ଼ିଯିବି ଧନରେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ସେମିତି ମୁଁ ଧନ ପାଇବି, ଧନୀ ହେବି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବି, ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଯାକ ଭାରି ଖରାପ। ଲୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କର, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ସତ୍ୟତା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋଟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଅବ୍ରାହମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜାଗା ପସନ୍ଦ କରି ସୋଦମ ହମରା ଆଡ଼େ, ଯେଉଁଠି ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ସେ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ଗଲେ, ସେ ମଜିଗଲେ, ମାତିଗଲେ, ଆଉ ତାରି ସଭ୍ୟତା ଲୋଟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସୋଦମ ହମରାର ସଭ୍ୟତା। ଆଉ ଶେଷର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଭୟାବହ। ସେ ହୁଏତ ଅନେକ ବିଷୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି, ଗନ୍ଧକ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଛି ସେ ନଗରୀ ମଧ୍ୟରେ। ଭାବନା, କଳନା, କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ତାହା ଘଟୁଛି। କାରଣ ଦୁଷ୍ଟ ନଗରୀ, ସେ ନଗରର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତିଶୟ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଛି। ପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟବାନ, ଆଉ ସେ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ସେ ନିହାତି ଦେବେ। ଆଉ ସୋଦମ ହମରାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ପରି ଗନ୍ଧକ ଅଗ୍ନି ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଛି ସେ ଭୂମିରେ। କେମିତି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୋଟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନେ ଆଉ ସେ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ପର୍ବତ ଆଡ଼େ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି।
ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଜିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କ'ଣ ଟିକିଏ ହେଲେ ନେଇ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିବାର ସମୟ, ଆଉ ନେବେ ବା କ'ଣ? ଆଉ ଯିବା ବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଲୋଟର ଭାର୍ଯ୍ୟା ପଛ ଆଡ଼ୁ ଅନାଇବାରୁ ସେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା। କେତେ ଦୟନୀୟ ଆଉ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅବସ୍ଥା ଲୋଟଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖ। ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଥିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ରହିଥିଲୁ, ଏତେ ସବୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲୁ, କେମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ପାଇପାରିବା ନା ନାହିଁ? ସେ ଟିକେ ଅନେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧନର ଲାଳସା ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ାଉଛି, ଟିକେ ଦେଖ, ପଛକୁ ଦେଖ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ବେମାନିଆ ହୋଇ ପଛକୁ ଦେଖ, ଧନ ଟିକେ ବଡ଼ ନା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଅନାଉଛି, ସେଇ କ୍ଷଣି ସେଇଠାରେ ସେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି। ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ବେଳେ, ପାଇବା ବେଳେ ସେ ସଭ୍ୟତାରେ ଡୁବି ମଜି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ବେଳେ ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ପାଉଛୁ, ଆମର ପଶୁପଲ ବହୁତ, ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ମେଣ୍ଢା, ଗୁଡ଼ାଏ ଛେଳି, ସବୁ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରୁଛୁ, ବଢ଼ୁଛି, ଧନ ସମ୍ପଦ, ଜାଗା ସବୁ ଠିକ୍, ଆମେ ଆସିବାର ଠିକ୍ କରିଛୁ ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତାର ରିଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, ସମୟ ଆସୁଛି, ସବୁଯାକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ଆଉ ଲୋଟ ସହ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛଆଡ଼େ ଅନାଇବାରୁ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସେ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ସେତେବେଳେ ଲୋଟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛଆଡ଼େ ଅନେଇ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅନେଇବେ ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଅନେଇବେ ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଯିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ହରା ହେଉଛନ୍ତି ଅକସ୍ମାତ ସେ ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହୋଇ, ଆଉ ଏମିତି ଭାବେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ହରା ହେବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାତ ଧରି ଟାଣି ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା କେତେ ସାଂଘାତିକ। ଧନ ଆମେ ଆଜି ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଜନ କଲେ ଭାବୁ ଆମେ ଲାଭବାନ, ଆମେ ଠିକ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ପାଉଛୁ, ମୋର ବହୁତ ଚାଲାକ, ମୁଁ ଅର୍ଜି ପାରେ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ସୂତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବେଶ ଜାଗ୍ରତ, ତାର ପରିଣାମ କେମିତି ହୁଏ। ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ଆଣିଥାଉ, 10ଟା ଦିଗରେ ତାହା ପଳେଇଯାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର କଥା। ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିର ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଧନ ଆଉ ଷ୍ଟେବଲ ହୋଇ ରହିପାରୁନାହିଁ, ତାହା ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଧନ ଲାଳସା କାହିଁକି? ଅସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବା ଏ ଲାଳସା, ଅଭିଳାଷା କାହିଁକି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ଜୀବନରେ? ପ୍ରଭୁ ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ହାରିବା ପରି ଲାଗିପାରେ, ହରେଇବା ପରି ଲାଗିପାରେ, ହାରିଯାଉଛୁ ପରି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମକୁ ସେ କ'ଣ ଦେବେ, କେତେ ବେଶୀ ଦେବେ। ନିଜ ନିଜ ବୃତ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁଟିଆ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋଟ ଅନେଇ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୁଇଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଡାକୁଥିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର କିଛି ଆସୁନାହିଁ, ପଛକୁ ଅନେଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ଅନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଅନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ଅସମ୍ଭାଳ ଗୋଟେ ତିକ୍ତକର ସମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତାପରେ ଗଲେ, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୋଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଝିଅ, ଆଉ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ହେବ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ସବୁଯାକ ଗୋଟେ କରପ୍ଟେଡ ଫ୍ୟୁଚର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏତ କରାଯାଇଥିଲା, ଭାବନା କଳ୍ପନା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁରମାର। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଂଶ ସେ ଦୁଇଟି ଝିଅଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ମୋୟାବୀୟ ବଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମୋନୀୟ ବଂଶ। କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ପରିବାର ସବୁ ନାରଖାର ଚୁରମାର, ଏ ଧନର ଲାଳସା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ଧନୀ ହୋଇଯିବି। ଟିକିଏ ଲୋଟ ଭାବିବା କଥା ଥିଲା ନା, ଏତେ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯିବା ଆସିବା ବୁଲଚାଲ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ କେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନର ଲାଳସାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବାର ଗୋଟେ କୁପରିଣାମ ଆଉ ଏତେ ଭୟାବହ ଅବସ୍ଥା, ଭାବନାର ବାହାର ସବୁକିଛି ଘଟୁଛି। ଆଉ ଲୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁଯାକ ବିଗାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଲୋଟଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଶେଷରେ ଏମିତି ଯେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ନଗରୀ ସୋଦମ ଗମୋରା, ସେ ଗନ୍ଧକ ଅଗ୍ନି, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଗନ୍ଧକ ଅଗ୍ନି ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ବଡ଼ ଖାତ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପାଣି ଆସି ସେଇଠି ଠାବ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ତାହା ଶେଷରେ ଡେଡ୍ ସି ଭାବେ ପରିଚିତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଡେଡ୍ ସି ରହିଛି। ସୋଦମ ଗମୋରା ଆଉ ହୁଏତ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସହର ଏହା ବୋଲି, ତାର ମାନ୍ୟତା ସେ ହରେଇ ବସିଛି। ସେଇଠି ରହିଛି ପାଣି ଆଉ ଗନ୍ଧକ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ସେ ପାଣି ଗୋଟେ ମୋଟାଳିଆ ପାଣି ହୋଇ ଏମିତି ଯେ କୌଣସି ଜୀବ, ଜଳଚର ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବପର ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜଳଚର ଜୀବ ବଞ୍ଚି ନ ପାରିବାରୁ, ସେ ପାଣିରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବପର ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ତାର ନାମ ହେଉଛି ମୃତ ସାଗର। ଆଉ ସେ ମୃତ ସାଗର ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଲୋଟ ଯିଏ ଧନ ପଛରେ ଗଲେ, ଯିଏ ଏ ଜଗତ ପଛରେ ଗଲେ, ଧନୀ ହେବାର ଲାଳସା ରଖିଲେ, ତାର ପରିଣାମ କେତେ ଭୟାବହ। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ, ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ, ଅଳସୁଆ ନ ହୋଇ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଯେତେକ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ଆମେ କରୁ। ତହିଁରେ କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଦାନ ଦଶମାଂଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟର ବଟଖରା ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ବହୁତ ଖରାପ। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଣିବା, 100ଟା ଦିଗରେ ସବୁ ପଳେଇବ। ଗୋଟେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ଆମେ ଆଉ ଠକ ନକର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଧାରଣ କରିବା, ତାର କଷ୍ଟ ହୁଏତ କେତେ ଗୁଣରେ 10 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟତ ନାରଖାର ଅନ୍ଧକାର।
प्रभु आमको कथा कहतु ए दिन मानक ए जगत टेक्नोलोजी धन इकोनॉमिक्स सब बढ़िया बेले आम आपण को बेस जाग्रत रखु आ प्रभु पद तले आपण को समर्पण पूर्वक गोटे डिसीजन नो प्रभु मु तुम उपर निर्भर करुच्ची तुम वाक्य अनुसार जीवी प्रभु असत मार्ग धन उपार्जन करेंगे ना जहाँ तुम देव ताहा इवेंचुअली मु पाई पारिबी जहाँ तुम देव ना मु केते कौन कले मध्य आशीर्वाद युक्त ताहा होई परिबो नाही प्रभु सकाशे बंचिबा प्रभु निश्चित भावे आम आशीर्वाद करेंगे अल्प वाक्य प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद।